بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام خالق کائنات کی سب سے پیارے راج دولارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عظیم ترین ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا جو بھی میرے سبسکرائبرز ہیں یا جو مجھے رینڈملی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا جو رسپانس ہے وہ میرے لیے بڑے ہی باعث اطمینان بھی ہے، اور میں اس پہ بڑا فخر بھی کر سکتا ہوں کہ آپ سب مجھے بہت اچھا رسپونڈ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ مجھے مزید انکریج کر رہا ہے کہ میں آپ کے لیے اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ پرفارم کرنے کی کوشش کروں اپنے فن میں۔ آج ہم آپ سے انشاءاللہ العزیز وائٹ پینٹ مارکر، سنو مین وائٹ پینٹ مارکر کو کاٹنے کا طریقہ، کیونکہ بہت سے بچے ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پینٹ مارکر کو کٹ کرنے کا طریقہ بتائیں، تو آج ہم دیکھیں گے کہ پینٹ مارکر کو کیسے ہم کٹ کریں گے رائٹنگ کرنے کے لیے۔ اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی، اس میں سب سے پہلے ایک نائف بلیڈ ہوگا جسے پیپر کٹر بلیڈ بھی کہتے ہیں، یہ وائٹ مارکر ہے ہمارے پاس، اور یہ ایک لکڑی کی بیٹن ہے جس پہ ہم رکھ کے اس کو ٹک لگا لیں گے، کٹ لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس مارکر میں، یہ دیکھیے یہ مارکر ہم نے کھول لیا۔ اچھا، کھولنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے اس میں اس کی جو بٹ ہے یا نب ہے، یہ بڑی آسانی سے، یہ دیکھیے یہ واپس آ گئی باہر، ٹھیک ہے۔ اب یہ باہر آ گئی، اب ہم اسے باہر لا کے اس کو پیپر کٹر کی بلیڈ سے قلم کے طریقے سے، بالکل جیسے قلم کاٹتے ہیں نا، قلم بناتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم اس کو دونوں طرف سے اس کا ایک کت بنا لیں گے جو ہمیں لکھنے میں مددگار ہو۔ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں ہم نے، یہ دیکھیے یہ دونوں طرف سے میں نے مارکر کو کاٹ لیا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے یہ دونوں طرف سے میں نے اسے کاٹ لیا۔ کاٹنے کے بعد اب ہم اسے تھوڑا سا مزید شارپ کر دیں گے تاکہ کوئی اس کی جو ان ایون سا ایجز ہیں وہ اس میں نہ رہیں اور ایون ہو جائیں۔ اچھا، اس کے کاٹنے میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بالکل فومک ہوتا ہے، یہ اس میں یہ نا لائک فوم ہوتا ہے، بڑا سافٹ ہوتا ہے۔ اس کو بہت زیادہ زور سے نہیں کاٹنا اور اپنے ہاتھ کو پیچھے رکھنا ہے آپ نے، تاکہ یہ ایسا احتمال نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ کٹ جائے، یا چھوٹے بچوں کا یا یہ ہاتھ کٹنے کا اندیشہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلیڈ کو آپ نے یہ اس کا کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس پہ لکڑی کی اس ایک چھوٹی سی سٹرپ یا بیٹن پہ اس کو رکھ کے بالکل قلم کی طرز پہ آپ نے اس کو، یہ دیکھیے یہاں رکھ کے، اور اس کو ہلکا سا، یہ دیکھیے یہ وزن ڈالا، یا آپ اسے ہیمر سے یا ہتھوڑی سے ہلکا سا اس کو ہیمر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کٹ گیا، یہ آپ غور سے دیکھیے یہ کٹ گیا۔ اب ہم اس کو مزید اس کی تراش کراش جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم لکھنے کے قابل کر لیں۔ پہلے اس لیے فائنل نہیں کیا، پہلے ہم نے اس کا جو ایج بنانا تھا، جو کت بنانا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے اسے روکے رکھا، تھوڑا سا بنانے کے بعد اس کا کت بنا لیا۔ اب یہ ہماری جو قلم ہے یا جو مارکر ہے، یہ بالکل کٹ کے تیار ہے رائٹنگ کے لیے۔ اس میں ہم نے جو اگلا ہمارا مرحلہ ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ کٹنے کے بعد یہ جو مارکر ہے، یہ دیکھیے اس کی نا لینتھ چھوٹی ہو گئی ہے، یہ اس کی لینتھ چھوٹی ہو گئی ہے۔ اب اس کی لینتھ ہم نے کیسے بڑھانی ہے، ہم اس سے تھوڑا سا، یہ دیکھیے یہ آپ غور کیجئے، اس کو ہلکا ہلکا، بس اس کا بہت احتیاط رہے کہ آپ کا ہاتھ نہ زخمی ہو، ہاتھ نہ کٹے۔ یہ دیکھیے اس کو تھوڑا سا آگے سے ہم نے اس کی ٹریمنگ کر لی ہے،
ट्रिमिंग करने के बाद ये हमारे पास सैंड पेपर है, रेगमार है, इस पे हम बिल्कुल सीधा रख के इसको, ये देखिए, ये हमने इसे बहुत अच्छी तरह पॉलिश कर लिया। पॉलिश करके अब ये हमारा जो इसकी लेंथ है, ये देखिए, ये इसकी लेंथ बढ़ गई है। अच्छा, बच्चे कहते हैं जी वाइट, हम एक बच्चे 2-3 बच्चों ने मुझे कमेंट किए कि सर हम तो पेंट मार्कर यूज़ करते हैं उसमें से इंक ही नहीं निकलती। सबसे पहले आपने इसको, ये आवाज़ चेक कीजिए, इसमें एक छोटी सी बॉल होता है, छोटा सा, जो कि पेंट को मिक्स करने के लिए होता है। ये डिको पेंट होता है, थिनर का पेंट होता है। ये नीचे जो है अलग हो जाता है, इसमें से लैकर और थिनर अलग हो जाता है, पेंट अलग हो जाता है। इसीलिए इसमें एक छोटा सा बॉल डाला हुआ है जो कि इसको हिलाने से ये मिक्स हो जाता है। जब आप इसे मिक्स कर लेंगे उसके बाद आपने इसे, ये देखिए, हम इसे ये देखिए पुश हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पुश हो रहा है। ये पुश होने से इसमें से इंक निकलेगी, ये आप देखिए, ये देखिए, ये इंक निकल आई इसमें से। ठीक है, ये इसका तरीकाकार है कि वैसे नहीं, इसमें से अच्छी तरह इसको आपने पहले यूज़ करने से पहले शेक कर लेना है, इसको बहुत अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद आपने इसे प्रेस करना है, और एकदम से प्रेस नहीं करना कि बहुत ज़्यादा इंक ना निकल आए। ठीक है, हल्का हल्का प्रेस करके हल्का इसका इसको छोड़ते रहना। ठीक है, ये देखिए, अब इसको आपने लिखते वक्त जो है वो आपकी एहतियात जो इसमें है वो ये है कि कोशिश ये करें कि आप इस पर बहुत ज़्यादा वज़न ना डालें। जितना आप इस पे कम वज़न डालेंगे उतना ही ये लॉन्ग लाइफ होगा। आप ये देख लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप एक और मार्कर ले लें, इसकी जो तश्कीलात हैं वो एक छोटा मार्कर भी आता है, उस छोटे मार्कर को भी बिल्कुल इसी तरह बना के आप इसकी तश्कीलात जो है वो छोटे मार्कर से लगा लें, ताकि आपके पास मार्कर जो है और लॉन्ग टाइम हो जाए। इसमें तश्कीलात लगाने से, बड़े मार्कर की तश्कीलात लगाने से इसका जो एज है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का कोई पर्दा रखने के मूड में ही नहीं हूँ। मेरा एम है कि आप कैलीग्राफी करें, आप पेंटिंग्स बनाएं, आप बैकग्राउंड्स बनाएं, आप एब्स्ट्रैक्ट करें, आप हॉर्सेस बनाएं। ये मेरा एम है, ये नहीं है कि मैं आपसे कोई हाइड रखूँगा। जो मुझे बच्चों को, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो रैंडमली मुझे देख रहे हैं, उनको जो भी मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, इंशाअल्लाह बफज़्ल ताला मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। और किसी भी तरह की मज़ीद आपको इसके बारे में अगर मालूमात दरकार हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आसानी जो इसमें हो सकेगी वो करूँगा। आपको बस इसका ख्याल रखना है कि मार्कर को बहुत सॉफ्ट और नरम इसके साथ यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं यूज़ करना। चाहे आप, अब देखिए, ये है मेरे पास पेपर, ये देखिए, ये है मेरे पास कैनवस, ये मैंने, अच्छा, इसमें रिफ्लेक्शन जो है ना ये पेंट की है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड लगी हुई, ये एक मैट पेपर है, दैट इज़ वाई ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम इसी पे लिख के देख लेते हैं। ये देखिए, हम इस पे लिख लेते हैं, जनाब अल्लाह आपका भला करे, आमीन। ये देखिए, अच्छा, बड़ा एक स्लाइट सा जो मेरा इसमें है ना कलम, वो इस पे लग रही है, मेरा मार्कर जो है ना बहुत ज़्यादा हल्का सा लग रहा है, ताकि मुझे, जब आप इतनी फोर्स के साथ इसे दबाएंगे तो बेटा ये 2 से 3 भी अल्फाज नहीं लिखेगा और ये ख़त्म हो जाएगा मार्कर। ठीक है, बस इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है कि आपने बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ, इंतहाई, जितना इसे सॉफ्ट हैंड लिखेंगे उतना ज़्यादा ये पेंट मार्कर जो है वो लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसमें आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, ये देखिए, ये कैनवस है, ये इसके जो एजेस हैं ये बता रहे हैं, और ये ब्लैक पेपर था। ठीक है, इसमें आपने, अगर इसके बारे में आपको मज़ीद कोई भी सवाल हो, कोई भी इसमें कोई मसला दरपेश हो, तो आप मेरे साथ इसमें मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।
میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی اور آپ میری دعاؤں میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب تعالی شانہ سے یہ التجا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہمیں ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے اور کسی بھی بیماری، تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت سے بچا کے رکھے، اور عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سرخرو اور بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔